गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मान को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बही जो बहीर ना अच्छे तुम भाषा महक से भाषा महक बहीर पाठ 12 कविताटे अच्छी कविताटर ना अच्छी देलु मते महाशिक्षा यू आम पढ़ा तार प्रश्न उत्तर करदे। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देख भिडटी भल लगे लाइक आउ शेयर करदेव। आउ जदि चैनल प्रथम तेज चैनल टी तुम्हें सब्सक्राइब करदेव। तेज चल पाठ आरंभ करवा। कवितार ना अच्छी देलु मते महाशिक्षा। कवि होचंती चिंतामणि पति। को कवितार कविंकर ना दिया जाइछि कोटी कविकर ना मध्य दिया जाइनि बहीटा सारा। तेबे चलो कौन देला। पंजाब केसरी रणजित सिंह अश्व झपटाई थरे दल बल घेनी जाउथिले काहीं जनहीन पथ परे सहसा फिंगिला ढेलाटिए किए सते अबा लक्ष्य करी वीर रणजित कपाळे बाजिला रुधिर पड़िला झरी नदी शिला तांको केउ दिगे किछि तुरीते लगाम कसी ओह्लाई पड़ी से अश्वरु अधीरे पथ परे गले बसी। ये जो देलु मते महाशिक्षा ये कविताटी बहुत वर्ष पर मु कविताटी को पढ़ुची। आमे जो पाठ पढ़ुलु से कविताटी थिला किंतु मझिरे कुआडे कविता हजि जाइथिला। जहाँ भी हो पुराना कविताटी को पुणी थरे आनिथिबारु बहुत खुशी लागुची। ए कवितार मूल्य बा ए कवितार ओजन वर्तमान कवि मानकर कविता तुलन में बहुत कम। तुम बही जहाँ देइछि जो जो कविता सब देइछि तार तुलन ए कविताटी बहुत बढ़िया बहुत मूल्यवान कविताटी। तेज कौन देला ना पंजाब केसरी रणजित सिंह अश्व झपटाई थरे। पंजाब राजा पंजाब केसरी कहले पंजाब राजा रणजित सिंह जी की थरे अश्व कहले घोड़ा झपटाई माने घोड़ा ऊपर पिठी बसिकी घोड़ा को खूब क्षिप्र गति दौड़े बा घोड़ा ऊपर बसिक क्षिप्र गति जाऊले। तेणु पंजाब राजा रणजित सिंह जितेबाला थरे अश्व उपर बसिकी जाऊँच जंगल रास्ता देकिरी दल बल घेनी जाऊथिले कहीं जनहीन पथ पर। जनहीन पथ माने लोक बाक कई नाहांती सेई रास्ता देकी से जाऊँच पुणी दल बल नहीं कि राजा जाऊँच जो राजा पछे प्रजा तांकर मंत्री तांकर केते कौन लोक जाऊथिबे ना। तेणु सब दल बल नहीं कि राजा जो जाऊँच घोड़ा उपर बसिकी रणजित सिंह से कौन है ना सहसा फिंगिला ढेलाटिए किए सते अबा लक्ष्य करी हठात गोटे ढेला ढेला माने गोटे पथर खंड हठात जमी गोटे पथर खंड किए गोटा फिंगिला जमती राजा को ही लक्ष्य करके से फिंगिला। वीर रणजित कपाळे बाजिला रुधिर पड़िला झरी। से जो ढेलाटी से जो पथर खंडटी से आसिकी सीधा बाजिला राजा मुंडरे जमती कि राजा मुंड को ही लक्ष्य करी कहीं जणे फिंगिला बा फोपाड़ा। तेणु राजा मुंडरे जितेबाला पथर खंडटी बाजी से पथर खंडर आघात राजा मुंडरू रक्त झड़ी पड़ला रुधिर है रक्त झड़ी पड़ला। नदी शिला तांको केउ दिगे किछि तुरीते लगाम कसी ओह्लाई पड़ी से अश्वरु अधीरे पथ परे गले बसी। नदी शिला तांको जेतेबाला तांको मुंडरे राजा मुंडरे हठात आसी गोटे ढेलाटे बाजीगला आउ से ता द्वारा राजा मुंडरू रक्त भी बाहरला। से कौन कले गोटे लोक द्रुत गति जाऊँगी घोड़ा पिठी हठात गोटे ठेलाटे बाजिब तुम धर अन्य मानस कहीकि चली तुम जाऊथो किए गोटे आसी तुमको गोटे बाड़ेदेव कि तुम गोटे चापड़ाटे पकईदेव तुमको केमती व्यस्त लगे तुम हठात केम चमकी पड़ो हठात केते व्यस्त विव्रत हो पड़ो। राजा मध्य ठीक से अवस्था है। से कौन कले किसी बाट देखागलानी मुंडरे जो रक्त बाहर पड़ा से कौन कले आग पछे किसी न भाविकी घोड़ार लगामटी को टाणीदेले आ घोड़ा पिठी ओह्लई आसिक रास्ता उपर बसी पड़े। बुझिपारे से किसी देखागलानी हठात कौन एमती है किए ढेला मारला सी तो रास्ता जाऊे जनहीन पथ पर। तेणु यही अवस्था राजा कौन कले तले बसी पड़े। तेज चल जा परवर्ती पेज कौन अच्छी देखा। ओह्लाई पड़िले सैन्य सामंत मंत्री परिषद जन न स्फुरिला कथा काहारी बदनु सबुरी कातर मन। जिते लोक राजा सांगे जाऊले राजा जो हठात तले बसी पड़े घोड़ार ओह्लैके राजा सांगे जिते लोक जाऊले मंत्री परिषद जाऊले सैन्य सामंत जाऊले जिते लोक जाऊले समस्त ओह्लई पड़े। ओह्लई पड़ी आसिकी आश्चर्य हो गले क्या पाटरू किसी कथा बाहरलानी। ये न स्फुरिला माने क्या पाटरू कथा बाहरलानी काहारी बदनु माने मुहरु सबुरी कातर मन समस्त मन पूरा दुख आश्चर्य समस्ते हठात एमती कौन है राजा मुंड को पुणी किए टेका मारला कार बेला खराब पड़ला राजा मुंड को टेका मारला राजा मुंड पुणी रक्त बाहरला
ରାଜା ହଠାତ୍ କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କାତର ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଭାବି ପାରିଲେନି କିଛି କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଏକି ହେଲା ଆହା କହନ୍ତି ସକଳେ, କ୍ରୋଧେ ଚଉପାଶେ ଚାହିଁ, ଗରଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ ଦୁର୍ମତି, ଧରି ଆଣ ତାକୁ ଯାଇ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ପଚାରି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, କିଏ ସେ, କେତେ ସାହସ କାହାର, ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକା ପଡ଼ିଲା, କିଏ ସେ, ତାକୁ ଧରି ଆଣ। ସେପଟେ ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ, ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏକଥା ଦେଖିକି କିଏ ନ ରାଗିବ। ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଦେଖ ଏ କିଏ, ଏଇ କାମ କାହାର, ତାକୁ ଧରି ଆଣ, କିଏ ସେ ଦୁର୍ମତି। ଦୁର୍ମତି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟମତି, ମାନେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ, ଦୁର୍ମତି, ତାକୁ ଧରି ଆଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଠୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘେରିଗଲେ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳିଗଲେ ଧରିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଖେଦି ଗଲେ ସୈନ୍ୟ ବିଲ ବନସ୍ତରେ, ଖୋଜିଲେ କୋପରେ ଅତି, ତୋଟା ଗହଳରୁ ନାରୀଟିଏ ଧରି ଆଣିଲେ ରାଜନ କତି। ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଧରି ଆଣ କିଏ ସେ ଦୁର୍ମତି, କିଏ ସେ ଏତେ ସାହସ କଲା ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକା ପକେଇକି ରକ୍ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକା, ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣ। ଆଉ ଜଣେ ଟେକାଟିଏ ପକେଇଥିବ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଆଉ 50 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିବ କି, ସେଇ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଥିବ ନା, ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ବାଜିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଦିଗଲେ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲେ, ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ବିଲ ହଉ ବନ ହଉ ଯେଉଁଠି ସେ ଏରିଆ ଚାରିପାଖ ଯାକ ସବୁ ଖୋଜିଗଲେ। ଅତି ରାଗରେ ଖୋଜିଲେ କୋପରେ ଅତି, ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗରେ ଯାଇକି ବିଲ ବନସ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ପକେଇଲେ କିଏ ସେ ବୋଲିକି। ତୋଟା ଗହଳରୁ ଖୋଜିଲା ପରେ, ତୋଟା ଆମ୍ବ ତୋଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ, ସେ ତୋଟା ଗହଳରୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। କୋଉଠିକି ଆଣିଲେ, ଆଣିଲେ ରାଜନ କତି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନାରୀଟିକୁ ଧରିକିରି ଆଣିଲେ ଖୋଜିକିରି। ପଶି ଯାଉଛି ତା କୋରଡ଼ରେ ଆଖି, ବହି ପଡ଼େ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ, ଫୁଙ୍କିଦେଲେ କାହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ ତାର କୁଟାକ୍ଷୟକର ବଳ। ସେ ନାରୀଟିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ନା, ତାର ଆଖି କୋରଡ଼ରେ ପଶି ଯାଉଛି। ସେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ତାର ଆଖି କୋରଡ଼ରେ ପଶି ଯାଉଛି, ମାନେ ଆଖି ପୁରା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବହି ପଡ଼େ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ, କାନ୍ଦୁଛି, ଅନର୍ଗଳ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ତା ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ନା, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଫୁଙ୍କି ବି ଦିଆଯିବ ସେ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସେ। କୁଟାକ୍ଷୟକର ତାର ବଳ, ଗୋଟେ କୁଟାକ୍ଷୟ ତାକୁ କେମିତି, ତାର କେତେ ଓଜନ, କୁଟାକ୍ଷୟର କେତେ ଓଜନ, ତାକୁ ଯଦି ଫୁଙ୍କି ଦେବ ବି ସେ ଉଡ଼ିଯିବ ପବନରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ନାରୀଟିର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତାର। ସେ ବୁଢ଼ୀ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଖି କୋରଡ଼ରେ ପଶିଯାଇଛି, ଅନର୍ଗଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଛି, ଅଶ୍ରୁ କହିଲେ ଲୁହ, ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ସେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ବି ସେ ଉଡ଼ିଯିବ। କେଡ଼େ ତୋ ସାହସ କହିଲେ ସଚିବ, ନିଆଁରେ କରିଲୁ ଖେଳା, ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ କି ତୁ ରାଜା ରଣଜିତେ, ମାରିଲୁ ତାହାଙ୍କୁ ଢେଲା। ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଚିବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର କେତେ ସାହସ, ତୁ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିଦେଲୁ, ତୁ କ'ଣ ରାଜା ରଣଜିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ତାଙ୍କୁ ଢେଲା ମାରିଦେଲୁ, ପଥର ମାର କରିଦେଲୁ, କେତେ ତୋର ସାହସ। କାକୁସ୍ତିରେ ଅତି କହିଲା ନାରୀଟି, ଶୁଣ ମୋ ଗୁହାରି ଥରେ, 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସେ ପିଲା ମୋ ଗଡ଼ଇ କତରା ପରେ। ବୁଢ଼ୀଟି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକିରି ପଞ୍ଚମ ହେଇକି ପୁରା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୋ ସାହସ କେତେ, ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଢେଲା ମାରିଦେଲୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ସିଏ ବୋଲି, କେତେ ସାହସ, ତୁ ନିଆଁରେ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲୁ। ସେ କଥା କହିଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀଟି ତା କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି କ'ଣ ନା, ଅତି କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ନାରୀଟି କହୁଛି, ମୋ ଗୁହାରି ଥରେ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କତରାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସେ ପିଲା ମୋ ଗଡ଼ଇ କତରା ପରେ। ମୋ ପିଲା 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, କତରାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କତରା କହିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ସପଟିଏ ଯେଉଁଠି ଶୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାରି ଉପରେ ମୋ ପିଲାଟି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଗଡ଼ୁଛି। ମାଗି ଯାଚି ବୁଲି ପାଇଲିନି କାହିଁ, ଖୁଦ ମଳୁଖରୁ ପୋଷେ, ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ଏ ଘୋର ବନସ୍ତେ, ଫଳମୂଳ ନେବା ଆସେ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ମାଗି ଯାଚିକିରି ଭିକ ମାଗିକି ଚଳେ, ଆଜି କିଛି ମୁଁ ପାଇଲିନି, ମୋତେ କେଇ ମୁଠେ ଖୁଦ ମଳୁଖ ବି ଦେଲେନି। ଖୁଦ ମଳୁଖ କହିଲେ ଚାଉଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ପାଛୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଗକୁ ବାହାରିଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗାଈ ଖାଆନ୍ତି କି କୁକୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି, ବା ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେ ଖୁଦରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଖୁଦ ମଳୁଖରୁ ବି ପୋଷେ ପାଇଲିନି ସେତେବେଳେ ଏଇ ବଣକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି କିଛି ଫଳ ତୋଳିକି ନେବା ପାଇଁକା। ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ଏ ଘୋର ବନସ୍ତେ, ଏ ଘୋର ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳମୂଳ ନେବା ଆସେ। କିଛି ଫଳ ନେବା ପାଇଁକା ଆଶା ରଖିକିରି ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ତ ଭିକ ମୁଠାଏ କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି, ଖୁଦ ମଳୁଖ ବି ଟୋପାଏ ମୁଠାଏ କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ନେଇକି ମୁଁ ସିଝେଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟା ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଏଇ ଘୋର ବନସ୍ଥକୁ ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଏତେ ଗଛ ଅଛି, ଫଳ ଗଛ ବି ଥିବ, ସେ ଫଳ କିଛି ନେବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଫିଙ୍ଗିଲି ଟେକା ମୁଁ ଫଳକୁ ଗଛରେ, ସିଏ ତ ହେଲା ମୋ କାଳ। ଫଳରେ ନବାଜି ରାଜା କପାଳରେ, ଲେଖିଲା ରକତ ଗାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେକାଟି ପକେଇଲି ଫଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ସେ ଫଳରେ ନବାଜିକି ଆସିକି ବାଜିଲା ରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ। ରାଜା ଲେଖିଲା ରକତ ଗାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟା ହେଇଛି, କେତେ ଓଜନଦାର କବିତା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି କବିତାରେ। ଫଳରେ ନ ବାଜି ରାଜା କପାଳରେ, ଲେଖିଲା ରକତ ଗାର। ମୁଁ ଟେକାଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଥିଲି ଗଛର ଫଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଗଛରେ ନ ବାଜିକି, ଫଳରେ ନ ବାଜିକି ସେ ଟେକାଟି ଆସି ବାଜିଛି କେଉଁଠି ନା ରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ। ସେ ରକ୍ତର ଗାର ଲେଖିଦେଇଛି, ମାନେ ରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ ବାଜିଲା ପରେ ରକ୍ତ ବୋହି ପଡ଼ିଛି, ସେଟାକୁ କବିତାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଲା ରକତ ଗାର। ରକତ ଗାର ଏ ନୁହଁଇ ମାଲୋ, ଏ ତ ମୋ ମଥାର ଟିକା। ରଣଜିତ ସିଂହ କହିଲେ ଆବେଗେ, ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି, ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣିକି ରାଜା ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ରକତ ଗାର ଏ ନୁହଁଇ ମାଲୋ। ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାରୀଟିକୁ ରାଜା ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଥାରେ ତୁ ମୋତେ ରକ୍ତଗାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଇଟା ମୋ ରକତଗାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ମଥାର ଟିକା, ମାନେ ମୋ ମଥାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ରଣଜିତ ସିଂହ କହିଲେ ଆବେଗେ, ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା। ତୁ ମୋତେ ଏଇ ମଥାର ଟିକାଟିକୁ ଲଗେଇକି ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବିନା ବୋଲିରେ, ବିନା କଥାରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଲୁ, ସେଟା ମୋ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେବ। ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ମୋ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଗାର ମୋର ରକ୍ତର ଗାର ନୁହେଁ, ଏ ମଥାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟିକା, ଏଇଟା ମୋ ମଥାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଫିଟାଇଲୁ ଆଖି ବୁଝିଲି ଆଜି ମୁଁ, ବୃଥା ରାଜପଣ ସିନା। ପ୍ରଜା ଯେବେ ମରେ ପଲ୍ଲୀ ପୁରେ କାହିଁ, ଅନ୍ନ ମୁଠିକର ବିନା। ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଲୁ ମା। କ'ଣ ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଲୁ ନା, ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକିରି ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧିକ୍ ମୋ ରାଜାପଣକୁ, ବୃଥା ରାଜପଣ ସିନା। ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ରାଜା? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ରାଜା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ତ ରାଜା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ତ ମୋର କାମ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋର ଧିକ୍ ସେ ରାଜପଣ ମୋର। ଫିଟାଇଲୁ ଆଖି ବୁଝିଲି ଆଜି ମୁଁ, ବୃଥା ରାଜପଣ ସିନା। ପ୍ରଜା ଯେବେ ମରେ ପଲ୍ଲୀ ପୁରେ କାହିଁ, ଅନ୍ନ ମୁଠିକର ବିନା। ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବିନା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ରାଜା ବୋଲି ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଏ ବୃଥା ରାଜାପଣ ମୋର। ମୋ ଆଖି ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଫିଟେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରାଜା, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ମୋର ଥିଲା, ମୋର ସେଇଟା ଆଜି ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ମୋ ଆଖି ତୁ ଫିଟେଇ ଦେଲୁ। ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ, ଏ ଦେଶର ମା, ଅସହାୟ ଯେବେ ଟଳେ, ମୋହ ଠାରୁ ବଳି ଅପରାଧୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମହି ତଳେ। ଅପରାଧୀ ତୁ ନୁହଁ, ତୁ ମୋତେ ଟେକା ପକେଇଛୁ ବୋଲି ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନ୍ୟ ଏମାନେ ଯେଉଁ ତୋତେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଅପରାଧୀ ତୁ ନୁହଁ, ଅପରାଧୀ ହେଉଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋ ଏ ଦେଶର ରାଜା। ମୁଁ ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ, ମୋରି ଦେଶର ମା ଏତେ ଅସହାୟ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଛଟପଟରେ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋରି ପ୍ରଜାମାନେ, ଅଥଚ ମୁଁ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ଅପରାଧୀ କେହି ମହି ତଳେ ନାହାନ୍ତି। ମହି କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୋ ଠାରୁ ଅପରାଧୀ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, ଅପରାଧୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ, ମା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି କହି ରାଜ ଉଆସରେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ଅପରାଧୀ
ନୁହେଁ ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ? ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା। ରାଜାଙ୍କର ମାନସିକତାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ? ଏଇଭଳି ରାଜା, ଏଇଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରହିବେ ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବିସ୍ମये ଅନାଇ ଭାଳିଲେ ସଚିବ କିବା ବିଚାର ରୀତି, ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ପାଏ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ, ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଢ଼ୀର ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ, ସୈନ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଇଏ କି ନୀତି, ଇଏ କି ବିଚାର ନୀତି? ଯିଏ ରାଜା ଦୋଷୀ ନ କରିକିରି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉନି, ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ରାଜା। ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜା? ବିସ୍ମୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଲେ। ଭାଳିଲେ ସଚିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇକି ଭାବିଲେ, ଇଏ କି ବିଚାର ନୀତି? ରାଜାଙ୍କର ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ନୀତି? ରାଜା ଦୋଷ କରିଲା, ପ୍ରଜା ଦୋଷୀ ହଉଛି ରାଜା, ନରପତି ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ନରପତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଜା। ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ଦୋଷ କଲା, ପାଏ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଉନି। ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି, ଦୋଷୀ କିଏ? ନା ରାଜା, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଚାର? କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି ବୀର ରଣଜିତ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଚାହିଁ, ଜଣାଅ ତୁରିତେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅନାହରେ କିଏ କାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ରଣଜିତ ସିଂ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେଇକି କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଖବର ଦିଅ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅନାହାରରେ ରହୁଛି। ଜଣାଅ ତୁରିତେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅନାହାରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି। ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କୋଉଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଭୋକରେ, ମୋତେ ସେ ଖବର ଆଣିକି ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। ଅଭାବ କଷଣ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦେଶୁ ଜନମିବେ କାହୁଁ ବୀର, କିଏ ତେବେ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତ ରଖିବ ଶିର। ତାହେଲେ ଦେଶରେ ବୀର ଜନ୍ମ ହେବେ କୋଉଠି? ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ଶେଷରେ ମରିଯିବେ, ଆଉ ଜନ୍ମଲାଭ ବି କଲା ବେଳକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବେ। ତାହେଲେ ବୀର ଜନ୍ମ ହେବେ କେମିତି, କୋଉଠୁ? ଯଦି ବୀର ଜନ୍ମ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି କିଏ କରିବ? ଏ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ଜଣେ ସାହସୀ ପୁରୁଷ, ସାହସୀ ବୀର ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଅନାହାରରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି? ଅଭାବ କଷଣ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦେଶୁ, ଯଦି ଅଭାବ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଶରୁ ନ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଜନମିବେ କାହୁଁ ବୀର, ତା ବୀରମାନେ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ନେବେ? କିଏ ତେବେ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତ ରଖିବ ଶିର? ଜନ୍ମଭୂମିର ଶିର ମସ୍ତକକୁ ଟେକି ରଖିବ କିଏ? ଦେହେ ଦେହେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ପାଇଁକି ଧରିଛି ହାତେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର, ଦିଅ ଏ ନାରୀକୁ ଯେତେ ପାର ଧନ, ଯେତେ ପାର ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ନାରୀକୁ ଯେତେ ପାର ସେତେ ଅନ୍ନ ଦିଅ, ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ, ତା କଥା ବୁଝ, ତା ଛୁଆ ଯିଏ ଖାଇନି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ତା ଖବର ବୁଝ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରଜା ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବକ୍ଷ ପଡ଼ୁଛି, କିଏ କୋଉଠି ଅନାହାରରେ ରହିଛି, ସେ ଖବର ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ, ଆଉ ତାର ଦୁଃଖ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ନା, କବିତାଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ତାର ନାଁଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଉଚିତ ନାଁଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ରାଜା ସବୁବେଳେ ରାଜ ଉଆସରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅୟସ ବିଳାସରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ରାଜା ସଉକରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଦାସ ଦାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ସବୁ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜ ପଦଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ରାଜାଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ରଣଜିତ ସିଂ, ପଞ୍ଜାବର ରଣଜିତ ସିଂ ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରାଜାଟିଏ ଥିଲେ, ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜନଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢେଲାଟିଏ ବାଜିକି ରକ୍ତ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଦି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଆଖି କୋରଡ଼ରେ ପଶିଗଲାଣି, ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ।
ସିଏ ଯେ ଠେଲା ମାରିଛି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଛି ଏକଥା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋର ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ସେ ନେହୁରା ହେଇକି କହିଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିନି ଟେକା, ମୁଁ ଗଛରୁ ଫଳ ଝଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଟେକା ମାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳ ଝଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେକାଟେ ମାରିଥିଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ସେ ଫଳରେ ନ ବାଜି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରକତ ଧାର ନୁହଁଲୋ ମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁକା ଟୀକା, ମୋ ମଧାର ଟୀକା ଏଇଟା। ତୁ ମୋତେ ଆଜି ମହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ରାଜା, ଅଥଚ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ସେସବୁ ଜଣେଇକି ମୋ ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲି, ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଯେମିତି ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପାର ସେତେ ଧନ ଦିଅ, ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ତାର ଶିଶୁ କଥା ବୁଝ। ଯଦି ଏମିତି ନ ହେବ, ଯଦି ଦେଶରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନାହାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ବୀର ଜନ୍ମ ହେବେ କେଉଁଠି? ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ସରିଗଲା। ତେବେ ଚାଲ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ଆସ କଥା ହେବା। ଏଇଟା ଓରାଲ। ତୁମେ କେବେ ତୋଟା ବା ବଗିଚା ଦେଖିଛ? ସବୁ ଗଛର ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଢେଲା ମାରିଛ? ଏସବୁ ଯଦି ତୁମେ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତମ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଜଣେଇବ। ମୁଁ ମୋ ମତ କହିବି, ମୁଁ ତ ଢେଲା ମାରିଛି, ଗଛରୁ ବି ଫଳ ଝଡ଼େଇଛି, କେତେବେଳେ ବାଜିଛି ଫଳରେ, କେତେବେଳେ ବାଜିନି, କିନ୍ତୁ ମାରିଛି। ତୁମର ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ମା ତୁମକୁ କେବେ ଭୋକିଲା ରଖିଛନ୍ତି କି? ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କୁହ ତ? ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ବି ମୋ ପକ୍ଷରେ ହେଇଛି। ଯେ ଦୁଷ୍ଟାମି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଏଇ ଖରାବେଳେ ନ ଶୋଇକି ମୁଁ ତଳ ପଳେଇ ଯାଏ ବରକୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଥାଉ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଗାଁରେ ଥାଉ, ଯାଇକି ପଳେଇଯିବୁ। ସେ ତ ଆଖିରେ ସେଇ ଫଳ, କୋଳି ଆଉ ଆମ୍ବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାହେଉଥିବ, ଆଉ ନିଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଜଣେ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଉଥିବ କୁହ ତ? ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି, ଏଇଟା ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ତଳରେ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ସମସ୍ତ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପାଇଁକା ମାନେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ନିଜ ପିଲା ଭଳି। ସେମାନେ ବି ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଇ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଜଣେ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଉଥିବ କୁହ ତ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନ ଲିଭେଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ କେବେ ବସିଛ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସିଥିବ। ତୁମେ ପୁରୀ ଯାଉଛ କି ବିଚ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସିଥିବ। ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ତୁମେ କହିବ। ମନେକର ତୁମେ ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ, ତେବେ ଦୁଃଖିନୀ ନାରୀଟିକୁ ତୁମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତ? ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତ, ବା ଯଦି ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଥାନ୍ତ, ତେବେ ସେ ନାରୀଟି ଯିଏକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢେଲା ପକେଇ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଏଇଟା ଓରାଲ ତୁମେ କହିବ। ତାପରେ ଦେଲା ପାଠରୁ। ତଳେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କାହା ପିଠିରେ ବସିକି ଯାଉଥିଲେ? ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ। ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନାରୀଟି ମାରିଥିବା ଢେଲାଟି କେଉଁଠି ବାଜିଲା? ରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ। ଏଇଠି ଡବଲ ଆଇରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନାରୀଟି କାହିଁକି ଢେଲା ମାରିଥିଲା? ସେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ପାଏ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ, ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏଠି 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଏ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମମାନେ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କିଏ? ସେ କାହା ସହିତ ଯାଉଥିଲେ? ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ। ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳବଳ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଝରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଜଣେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଗଛରୁ ଫଳ ଝଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଏକ ଢେଲା ବା ଟେକା ଭୁଲବଶତଃ ଆସି ରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ ବାଜିବାରୁ ତାଙ୍କ କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଝରିଲା। 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଝରିବାର ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା, ରାଜାଙ୍କ କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିବାର ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭୟରେ ଥରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା ଯେ ତାର ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଆତୁର ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଢେଲା ମାରିଥିଲା, ଯାହା ଅଜାଣତରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଠାରୁ ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଦୁଃଖଦାୟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେହି ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଗକାଳରେ ଯାନବାହନ ନଥିଲା, ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ କିପରି ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଗକାଳରେ ଆଧୁନିକ ଯାନବାହନ ନଥିବାରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ରଥ କିମ୍ବା ପାଲିଙ୍କି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ରକତ ଗାରଏ ନୁହଁଇ ମାଲୋ ଏତମ ମଥାର ଟୀକା, ରଣଜିତ ସିଂହ କହିଲେ ଆବେଗେ ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯାହା ବୁଝିଲ ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏଇଟିକୁ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେବି। ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଭାବାର୍ଥଟିକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବି, ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିନେବ ଆଉ ବୁଝିନେବ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ଭାଷା ମହକ ବହିର ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ମହାନତା, ଦୟାଳୁ ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳ ମନୋଭାବର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ପାରା କରିବ, ଲେଖିବ ବୃଦ୍ଧାର ଢେଲା ମାଡ଼ରେ ରାଜାଙ୍କ କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୃଦ୍ଧାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଆବେଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ରକ୍ତର ଦାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମଥାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟୀକା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଚେତନ ବୃକ୍ଷ ଢେଲା ମାଡ଼ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମିଠା ଫଳ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ରାଜା ହୋଇ ସେ ପ୍ରଜାକୁ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେବେ? ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଏକ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଭାଷାର କଥା। ରୁଧିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରକ୍ତ, ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଶୋଣିତ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେତୋଟି ଅର୍ଥ ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ପଥ, ପଥର ହେବ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବ, ବାଟ ହେଇପାରିବ। ନିଆଁ, ଅଗ୍ନି ହେଇପାରିବ, ଅନଳ ହେଇପାରିବ। ଘୋଡ଼ା, ଅଶ୍ୱ ହେଇପାରିବ ଆଉ ରୋତକ ହେଇପାରିବ। ଗାଁ, ଗ୍ରାମ ହେଇପାରିବ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ ହେଇପାରିବ। ଶିର, ମସ୍ତକ ହେଇପାରିବ, ମୁଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ନରପତି, ରାଜା ଆଉ ସମ୍ରାଟ। ଦିବସ, ଦିନ ଆଉ ଦିବସର ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଦିବା, ଦିନ ଆଉ ଦିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଲା ଅଭାବ କଷଣ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଦେଶୁ ଜନମିବେ କାହୁଁ ବୀର। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଗଦ୍ୟରେ କଲେ ଜନ୍ମିବେ ହେବ। ସେହିପରି ତଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ରକତ, ରକ୍ତ। ସୈନ, ସୈନ୍ୟ। ଗରଜିଲେ, ଗର୍ଜିଲେ। ସପନ, ସ୍ୱପ୍ନ। ସୁରୁଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ, ରକତ ହେଲା ରକ୍ତ, ସୈନ, ସୈନ୍ୟ। ଗରଜିଲେ, ଗର୍ଜିଲେ। ସପନ, ସ୍ୱପ୍ନ। ସୁରୁଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ମାଗି ଯାଚି ବୁଲି ପାଇଲିନି କାହିଁ, ଖୁଦ ମଳୁଖରୁ ପୋଷେ। ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ ମାଗି ଯାଚି, ଖୁଦ ମଳୁଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ସେଇଭଳି ଏଇ ପଦ୍ୟରୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର ଖାତାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ମୁଁ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଦେଉଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ତୁମମାନେ ଲେଖିନେବ। ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ଜନହୀନ, ରକତଗାର, ପଲ୍ଲୀପୁର, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ବାଛିକି ଲେଖିଦେବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ତଳେ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପଦ୍ୟାଂଶର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଧନୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ସହସା ଫିଙ୍ଗିଲା ଢେଲାଟିଏ କିଏ, ସତେ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ସହସା ମାନେ ହଠାତ୍, ହଠାତ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା ଢେଲାଟିଏ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଲଗେଇକିରି ଏଇ ସହସା ଜାଗାରେ ଆମେ ହଠାତ୍ଟିକୁ ଲେଖିବା। ହଠାତ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା ଢେଲାଟିଏ କିଏ, ସତେ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ବୀର ରଣଜିତ କପାଳେ ବାଜିଲା ରୁଧିର ପଡ଼ିଲା ଝରି। ବୀର ରଣଜିତ କପାଳେ ବାଜିଲା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଝରି। ଗରଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ ଦୁର୍ମତି, ଧରି ଆଣ ତାକୁ ଯାଇ। ଗରଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ, ଧରି ଆଣ ତାକୁ ଯାଇ। ଖେଦିଗଲେ ସୈନ୍ୟ ବିଲ ବନସ୍ତରେ, ଖୋଜିଲେ କୋପରେ ଅତି। ଖେଦିଗଲେ ସୈନ୍ୟ ବିଲ ବନସ୍ତରେ, ଖୋଜିଲେ ରାଗରେ ଅତି। ବିସ୍ମୟ ଅନାଇ ଭାଳିଲେ ସଚିବ, ଏକିବା ବିଚାର ନୀତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନାଇ ଭାଳିଲେ ସଚିବ, ଏକିବା ବିଚାର ନୀତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଲା ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଏକି ହେଲା ଆହା କହନ୍ତି ସକଳେ, କ୍ରୋଧେ ଚଉପାଶେ ଚାହିଁ। ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ କାହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ ପରା। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେବି। କ'ଣ ହେବ ଏଠି?
ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ କାହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ ତାର କୁଟା କ୍ଷୟକର ବଳ। କେଡ଼େ ତ ସାହସ କହିଲେ ସଚିବ ନିଆଁରେ କରିଲୁ ଖେଳା। ଦୋଷ କରି ପ୍ରଜା ପାଏ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷୀ ହୁଏ ନରପତି। ଏ ବିଷୟଟି ଆମର ସରିଗଲା। ଆଉ ଏପଟ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପହେଳି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ରାଜା ମହାରାଜା ବାହନ ମୁହିଁ ପବନ ବେଗରେ ଯାଏ ମୁଁ ଧାଇଁ ନାତ ମୋର ଅଟେ ଭାରି ଶକତ ଚେତକ ନାମରେ ଥିଲି ବିଖ୍ୟାତ ନାମଟି ମୋହର ଏବେ କୁହ ତ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା। ଚେତକ ନାମକ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ଏଇଠି ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ବିନା ଦରମାରେ କାମ କରନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଆମ ସେବା କରନ୍ତି କୋଳଟି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପୁର କହିଦିଅ ଏବେ ନାମ ତାହାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପାଇଁକା କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆ ପାଇଁକା। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନାଲି ମୋର ରଙ୍ଗ ଦେହେ ମୁଁ ରହେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମୁଁ ହୁଏ ବାହାର ସେବିକା କରନ୍ତି ମୋ ଉପଚାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଟଇ ମୋହିଁ କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାଁଟି କେହି। କ'ଣ ଏଇଟା ନା ରକ୍ତ। ନାଲି କ'ଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ଥାଏ ରକ୍ତ। ନୁହେଁ ମୁଁ ସୈନ ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଜା ପାଳଇ ସଭିଙ୍କୁ ଦିଏ ମୁଁ ସଜା ରାଇଜ ଯାକର ମୁଖିଆ ମୋହିଁ କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାଁଟି କେହି। ରାଇଜ ଯାକର ମୁଖିଆ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ରାଜା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଆମର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଉ ମୋର ପାଠପଢ଼ାଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ପାଠପଢ଼ାଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ତୁମମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।